अपलोड कर दित्तियां ने टूरिस्ट वीजे के बारे भी की इसकी रिक्वायरमेंट है तो किहड़े परसन अपलाई कर सकते हैं। तो 1 जून नूं टूरिस्ट वीज़ा तुहानूं पता है कि ओपन हो चुकिया है। सो तुसी प्लीज़ मेरी इस वीडियो नूं पूरी देखियो क्योंकि मैं इस वीडियो दे विच तुहाडे नाल प्रॉपर A to Z इन्फॉर्मेशन लैके आ रहे हैं किहड़े परसन अपलाई कर सकते हैं या किहड़े परसन अपलाई नहीं कर सकते। जे वो नहीं अपलाई कर सकते उन्हां नूं की करना चाहिए क्योंकि जिमें मैनूं कॉल्स आउंदी हैं फ्रैशर की कॉल आती है सो सेम गल्लां पुछदे है जी असीं जा सकते हैं कि नहीं। सो तुसीं पहलां इस वीडियो नूं देखो, इस वीडियो नूं देखो। जे तुसीं अपने आप नूं कहोगे कि तुसीं एलिजिबल हैगे हो दैन तुसीं कंटैक्ट करो। सर इसे तरह तुसीं आप भी अपलाई कर सकते हो, तुहानूं किसी एजेंट की लैण की हैल्प लैण की कोई जरूरत नहीं। बट सब तो पहला तुसीं ये चैक करो कि तुसीं एलिजिबल हैगे हो कि नहीं। सब तो पहला तो जी देखो मैं हर एक कैंडीडेट के नाल यह कहूँगा कि जिन्हां ने साउथ कोरिया जाना सो 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2% होणगे ਜਿਹੜੇ गौरमेंट जॉब ਤੇ होणगे ਜਿਹੜੇ परसन ਕਹਿਣਗੇ जी ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ट्रैवल हिस्ट्री ਲਈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। बट ਜਿਹੜੇ परसन ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ वर्क परमिट का की प्रोसीजर है तुसी सानू वर्क परमिट के बारे दसो। सो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ हथ बन के बेनती है कि प्लीज़ एवें फ्रॉड होने तो बच जाओ। एजेंट नहीं माड़े आप माड़े हैं आप दी आप उस चीज़ नूं कहने है कि साडा गलत काम कर दो। वर्क परमिट नहीं लगता, मैं तुहानूं क्लीयर कहदा वर्क परमिट नहीं लगता। सो प्लीज़ मेरी हत्थ बन के तुहानूं बेनती है कि वर्क परमिट दे पिछे ना भजो। ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट कहते हैं ना कि साडा इत्थों जीवन कार्ड लै दो, देखो बहुत एजेंट करते हैं, मैं नहीं इस चीज़ नूं कहंदा कि वो नहीं करते। मैं हर एक दा अपना अपना काम है, हर एक दी अपनी अपनी नॉलेज है। मैं किसी चीज़ नूं नहीं कहंदा कि वो करते हैं जां असीं नहीं करते, तुसीं करवा सकते हो। बट ਜਿਹੜੀ चीज़ दी असी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ लैके आए हैं वो एक बिल्कुल स्पष्ट है कि साडा किसी नाल कोई आई नहीं कि जी मेरा कोई उत्ते स्पॉन्सरशिप तुहानूं लै दूंगा टूरिस्ट वीज़ा लग जूगा, साडा कोई एवें वो काम साडे कोल नहीं हैगा लत्तां बाहां खिच्चण वाला। तुहानूं सही गल दस्सां क्योंकि जिहड़ी चैकलिस्ट अंबैसी दी है BFS ने पाई है उस चैकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, वीज़ा अंबैसी ने देना है ना। इहदे विच प्लीज़ साडा कोई रोल नहीं, तुसीं इस चीज़ बारे सानू ना कहो कि जी थोड़ी किन्नी क गारंटी है, तुसीं गारंटी लैनी वीज़े की। साडी हत्थ बन के सानू यही बेनती है कि जे तुसीं सानू कहोगे गारंटी लैनी है सानू इस चीज़ बारे कंटैक्ट ना करो क्योंकि गारंटी शब्द कुछ नहीं होंदा। आपां मेन मुद्दे ते आउणे क्योंकि अपना मुद्दा की है हुण अपना मेन टॉपिक यह है कि जिवें कि साउथ कोरिया दे विच कैंडीडेट जॉब करी आते हैं जी। तुसी जॉब करते हो थोड़ी सैलरी 10 तो लैके 15,000 रुपया, तुसी कह दोगे जी मैं शैनीगढ़ का वीज़ा साउथ कोरिया का वीज़ा मैं अपलाई करना है। अपलाई अलग चीज़ होंदी है, मैं साउथ कोरिया का वीज़ा लेना है। सो इस दे विच मैं तुहानूं कह दूंगा जी वीज़ा नहीं मिलना। उस तो बाद कमेंट आउंदे ने बहुत सर मैं तुहानूं लैके देवां इस प्रोफाइल ते वीज़ा। मैं इस चीज़ नूं कोई मैं फिर कह रहा कदे किसी एजेंट ने वीज़ा नहीं देना। मेरी गल तुसीं प्लीज़ फॉलो करो, किसी एजेंट ने वीज़ा नहीं देना, वीज़ा अंबैसी ने देना है, किसी के हत्थ विच नहीं होंदा। सो मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ ये होंदा है कि इन्हां दी प्रोफाइल 50-50% होंदी है कि आ भी सकदा है नहीं भी। जिहड़े परसन कह दिंदे ने जी मैं लैके देवां वीज़ा पर वो परसन की होंदे ने अपने कोलों ला के डॉक्यूमेंट अपने कोलों ला के बैंक स्टेटां अपने कोलों ला के जॉब लैटर वीज़ा आ गया ठीक है नहीं आया बैन। गलत काम असीं करदे नहीं, गलत काम नहीं असीं करना। जिहड़ी तुहाडी प्रोफाइल है ना जे तुहाडे कोले ITR हैगी है तां असीं लावांगे, जे नहीं हैगी तां नहीं लगनी।
ਜੇ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ 2700-2800 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4042 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 15,000 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਯੂ ਚੂਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਓਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਕਿ 10-15,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਹਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਫਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ 0 ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ। ਐਟਲੀਸਟ 1 to ਲੈ ਕੇ 2 ਮੰਥ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਗੈਪ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ 10-15,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 3 to 5 ਮੰਥ ਵੇਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 10-15,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੌਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ MSME ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਤੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ 16 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਟਰਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲਰ ਕੀਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਪਲਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਾਓਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਾਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਪੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ। ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਿਸ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਹੈ 5-6 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ UK ਟਰੈਵਲ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਟ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਟ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਐਂਡ 1 ਸਾਲ ਦੀ ITR ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ITR ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਣੀ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਮੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਨਫਰਮ ਬੁਕਿੰਗ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਸੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਹੈ,
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣਾ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਈਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ ਅਪਲਾਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੈਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਸਦੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ITR ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪਵਾਓ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ D4 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, D2 ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਟਲੀਸਟ 52 ਜਾਂ 60 ਬੱਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਬੱਬ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 52 ਜਾਂ 55 ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਪਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 70,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਇੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਫੂਡ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।